এটা भी तो আছে বলুন কি বলবো দাদা পুলিশ লোক আসলো বলবে ভাঙা হবে খালি করো তাড়াতাড়ি খালি করলাম ঠিক আছে এটা বললো ব্রিজ হবে কিন্তু এখনো ব্রিজ তো হচ্ছে না বলছে ট্রাফিক লাগা আছে রোড তো পুরো খারাপ আছে তো রোড কে ভালো করুন তারপরে তো ব্রিজ হলেই তো ভাঙবে এখনো নিচে मतलब ভাঙে দিচ্ছে এখনো কাজ ফাজ হবে না দেখবে আপনি নিচে 10% এমনি পড়া থাকবে এখন আমার একটা দোকানে 12-13টা লেবার ছিল 10টা লেবার ছিল ঠিক আছে এখন কোথায় যাবে কি করব কি রকম ইনকাম করব আমার পাশে চাকরি নেই আরে ভাই আমার পাশে চাকরি দিলে আমি এটা কাজে ছেড়ে দেবো আমার বাচ্চা লোক মেয়ে লোক ছেলে লোক কি খাবে কি রকম আমি ইনকাম করব সরকার না চাকরি দিচ্ছে আমি একটা রোজগার করে খাচ্ছি রোজগার করে দিচ্ছে না একটু ভাঙা ভাঙি করছে কি করব আমি একটা বললাম যে হাইওয়ে অথরিটির পক্ষ থেকে এই যে মালিক টাকা পেয়ে গেছে বাড়িওয়ালা টাকা পেলো কিনা পেলো আমি কি রকম বুঝবো বাড়িওয়ালা তো বলছে আমি এগুলো টাকা পেলাম না আমি টেরেন্ট ছিলাম আমি 10 লাখ টাকা আমি এটা কিনলাম 10 বছর পহলে বাড়িওয়ালা বলছে আমি টাকা পেলাম না আমি কি বলবো বাড়িওয়ালা মিথ্যে বলছে কি সরকার মিথ্যে বলছে আমি কি রকম জানবো একদম হঠাৎ করে বলছে খালি করো আমাদের মাধ্যমে যদি মুখ্যমন্ত্রী দেখেন কি আপনার অনুরোধ কি থাকবে আমি তো মুখ্যমন্ত্রী से বলবো কি ये तो जो ভাঙা ভুঙি করছে ভালো করে আপনি मतलब নোটিশ দেন তারপরে আপনি जो আছে এটা লোককে सहयोग करूँ कि गरीब मानुष को जाए या तो चौकरी दो या तो फिर रोजगार दो रोजगार जন্য না আমি তো নোটিশ পেলাম না আমার বিরিয়ানি মোগল আর চালান বিরিয়ানি আছে আমার কাছে একটা भी নোটিশ দিল না বাড়ি वाले কি দিল কি না দিল আমি জানি না আমার একটা भी अगर নোটিশ पे सिग्नेचर আছে তো বলো আপনি হ্যাঁ আমি নোটিশ পেলাম আপনার নাম শারিক आलम क्या बोलेंगे अरे बोल रहे हैं कि मतलब इसमें 30 आदमी मेरा पास रहता था 30 आदमी को पूरा संसार उसका परिवार चलता था हम लोग उसका पीछे हम लोग भी चलता था लेकिन सवाल ऐसा है कि जैसे कि ये तो ब्रिज के लिए हुआ था एक बार ये रास्ता के लिए जो कर दिया तो टाइम मिल जाता तो बहुत बेहतर रहता लेकिन ये तो तोड़ के छोड़ दिया जाएगा ऐसा थोड़ी है कि ब्रिज में काम लगा दे अगर ब्रिज में काम लगा देता कोई टेंशन नहीं था सर कि चलो ब्रिज में काम लगा दिया ब्रिज के लिए एक बार हुआ लेकिन अचानक आकर फटाक से जो तोड़ दिया सर ये ठीक नहीं है टाइम नहीं मिला ये ठीक नहीं किया नोटिस बारी वाला को दिया नोटिस तो हम लोग को नहीं मिला बारी वाले से आप लोग क्या कांटेक्ट नहीं करेंगे बारी वाला का कांटेक्ट किया बारी वाला कहा कि हम लोग का साधु हमारा मालिक है बारी वाला बोला कि साधु हमारा बहन है हमारा 2 भाई है सब पैसा मिला सबको पैसा मिला हम अकेले एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम अकेले एक्सेप्ट नहीं करेंगे बारी वाला को बोला हम अकेले एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारा 7 बहन है सबको पैसा मिला सरकार साथ नहीं बारी वाला तो पैसा लिया ठीक है तो सरकार बारी वाला से पैसा दिलवा देता ठीक है लेकिन सरकार तो बारी वाला से पैसा दिलवा देता हम लोग का प्रॉब्लम दोनों से है सरकार से भी है बारी वाला से है अगर हम लोग को जो है बारी वाला नहीं दे रहा तो सरकार हम लोग को अमाउंट दिला दे या फिर सरकार मतलब भांग रहा बारी वाला तो नहीं भांग रहा बारी वाला सीधे बोलता हम नहीं भांग रहा ये तो सरकार तोड़ रहा है और वो तो बोलता है कि हम पैसा भी नहीं पाया कभी बोलता है पाया कभी बोलता है नहीं पाया तो हम किसको बात पे विश्वास करेगा भाई आप लोग क्या चाहते हैं बताइए दुकान का जो है हम लोग दुकान खरीदा है 10 लाख रुपया में रेंटल खरीदा हुआ है हम लोग का अमाउंट मिले हम लोग को वो अमाउंट दे वो तो सरकार को आपको नहीं देगी ना जो हम लोग दिए हैं बाड़ी वाले के साथ तो एग्रीमेंट है हमारा वो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो अमाउंट हम लोग को मिलना चाहिए जगह तो हम लोग जगह की कीमत पे दिए थे जो है बाड़ी वालों को दिया हम लोग रेंटल सलामी वाला वो जिसके नाम से मोटेशन था उसका नाम से पैसा किया रिकॉर्ड तो उनका नाम से था हम लोग को पैसा किया हम लोग तो सलामी भाड़ा खरीदे बिल सिस्टम तो हम लोग पास तो एग्रीमेंट है वो हम लोग को पैसा नहीं मिला आपका नाम मोहम्मद शाहनवाज आपका नाम मोहम्मद साजिद বলতে চাই যে যে এখানে যে ছোটখাটো দোকানগুলো আছে তাদের যদি কর্মসংস্থান হয় কোনো ব্যাপার না এখান থেকে পরিষ্কার করে অন্য জায়গায় তাদেরকে বসিয়ে দিই কিন্তু তারা তো এটা রুজি রোজগার অন্তত রুজি রোজগারটা ছিনিয়ে নিয়ে পরিষ্কার রাস্তা আমার চাই না আর মানে বলতে চাইছেন যে সরকার তাদের একটা বিপক্ষ হ্যাঁ নিশ্চয়ই তারা কি করে খাবে বলুন সব জায়গাতেই কি করে খাবে সেটা আগে বলুন আপনি জাস্ট একটা অ্যাজ এ মানে হিউম্যান বিংস হিসেবে বলছি যে যেটা হচ্ছে ওদের যদি রুজি রোজগার অন্য জায়গায় এর সাবস্টিটিউট কিছু হয়ে যায় তো কোনো ব্যাপার না নালে ওদের তো একটা খাওয়ার দরকার ইনকামের জায়গা দরকার বলুন এটা আপনার সাথে হলে আপনি কি করতেন এটাই সবার বক্তব্য এক্ষেত্রে সেটাই সবার বক্তব্য যে এইরকম ভাবে মানুষের পেটে লাথি মারাটা ঠিক হচ্ছে না আগে তাদের একটা বিকল্প একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপরে ভাঙা হোক সরকারের এই পদক্ষেপটি কেমন ভাবে দেখছেন কিছুটা ভালো নয় আর কিছুটা ভালোটা কি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ভালো হয়ে করছে কিন্তু এই যে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে এগুলো সাধারণ মানুষের তো অনেকটা ক্ষতি হচ্ছে না আপনার নামটা দিন আমার নাম তপতি পাল বলবেন এই যে দোকান পরিষ্কার করে রাস্তা হচ্ছে কি বলবেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই সবার পক্ষেই মানে সবার জন্য এটা ভালো হওয়ার কথা যারা হচ্ছে মানে কি বলবো
যাদের দোকান উচ্ছেদ হচ্ছে তাদের তো ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু যার মানে যেটার জন্য হচ্ছে সেটা তো খুবই ভালো হচ্ছে। এটা কি বলবেন, এটা ওভারঅল কি হওয়াটা দরকার? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হওয়া দরকার। এই নিয়ে বলা বলতে তো পাবলিকের সুবিধা আছে, ট্রাফিক জ্যাম কম হবে, রাস্তাঘাটে অ্যাক্সিডেন্ট কম হবে, রাস্তা চওড়া হলে তো সেই জন্য তো ভালোই। বন্ধুরাদি, আমরা যে চেকপোস্টের মোড় দেখেছি, চারমাথা মোড়, অত্যন্ত ব্যস্ত মোড়, যেখানে বিভিন্ন জেলার মানুষ, বিভিন্ন জায়গার মানুষ, বিভিন্ন মানুষ যাতায়াত করেন। তারপরে কি কোথাও হলে একটু সুবিধা হবে? ওটা হলে তো খুবই সুবিধা হবে। ওটা হলে তো সুবিধাই হয়। হ্যাঁ, ওলটা হলে তো খুবই সুবিধা হবে, ওলটা না হলে তো খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এই যে দোকানগুলো ভাঙছে, হ্যাঁ। কি মনে হচ্ছে পোল হবে বা সুবিধা হবে কিছু? হ্যাঁ, সুবিধা হবে তো, মানুষের আমাদের খুব সুবিধা হবে, আমাদের খুব সুবিধা হবে। না, এটা ভুল বলছে আমি মনে করি। কেন আজ থেকে 6 বছর আগে নোটিশ দিয়েছে, প্রত্যেকে টাকা পয়সা নিয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে আমরা এনওসি দিয়েছি, সেটা যেটা আমরা জানি। আর তারপরেও 5-6 বছর ওরা ভাড়া খেয়েছে। এখন যদি বলে আমাদের জানাইনি, ওটা নাটকবাজি, ওটা মিথ্যা বলছে। মিথ্যে, সরাসরি মিথ্যে। ও কথা কোনো ভিত্তি নেই। ধন্যবাদ। আপনার নামটা? আমার নাম শেখ শামসুল, বাড়ি কোথায়? অঙ্কুরাটি। একদম ধন্যবাদ। আমি স্থানীয়। নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে আমতা টিভি ফলো করে রাখুন। ধন্যবাদ সকলকে।